Lecture of digital fundamental. Now in this lecture we will study the universal gates. In previous lecture we already studied the universal gates. Two gates are available, NOR gate and NAND gate. They are known as universal gate. But in this lecture we will study that using the how this gate, what one gate from both of these, we will construct the different remaining gates. Okay. First of all, you have to know that, or you must know that, what is the meaning of here universal gate. Okay, what is meaning of universal gate? Here NOR gate and NAND gate both are universal gate. It means that using the NOR gate or using the NAND gate, I can construct the remaining all gates. Okay, three basic gates and remaining two are special gates. Okay, so using one gate I can represent any of that gate. Okay, so using NOR gate and then after it NAND gate, I will represent these gates. Okay, all gates means OR gate, AND gate, NOT gate, XOR, XNOR, this etc. all gates we can represent using one from both of these. Okay, so first of all we will study that how using the NOR gate we can represent these gates. Okay, એટલે કે ગુજરાતીમાં સિમ્પલ સમજાવું તો એનો મિનિંગ એવો થાય છે કે NOR ગેટથી હું રિમેનિંગ બાકીના જે બીજા ગેટ છે એને હું રિપ્રેઝન્ટ કરી શકું. એટલે મારે જો OR ગેટ રિપ્રેઝન્ટ કરવું હોય તો હું OR ગેટની બદલે NOR ગેટનો યુઝ કરી શકું. ઓકે, એટલે એ જે ફંક્શન હશે એમાં બધે NOR ગેટ જ હશે યુઝ થયેલો, બટ એનું જે બુલિયન એક્સપ્રેશન આઉટપુટ હશે એ સેમ એઝ OR ગેટ હશે. એટલે આપણે OR ગેટની બદલે એ જે કોમ્બિનેશન હશે NOR ગેટનું યુઝ કરી શકીએ. સેમ એન્ડ ગેટ. ઓકે, તમને ખબર જ છે બેઝિક ગેટ છે બરાબર, બેઝિક લોજિક ગેટ્સ એમાં એન્ડ ગેટ આવેલો છે. બટ મારે એ એન્ડ ગેટનું જે ઓપરેશન છે આઉટપુટ બરાબર એ NOR ગેટથી કન્સ્ટ્રક્ટ કરવું હોય તો એ થઈ શકે. ઓકે, એટલે કે હું અલગ અલગ NOR ગેટની કોમ્બિનેશનથી એન્ડ ઓપરેશન ગેટ કરી શકું. ઓકે, સેમ નોટ ગેટ, XOR, XNOR, એટલે કે હું NOR ગેટની મદદથી આ બધા રિમેનિંગ ગેટ છે એનું બુલિયન એક્સપ્રેશન ડિરાઈવ કરીશ. ઓકે, સેકન્ડ થિંગ જે મેઇન વસ્તુ છે આપણે બધાનું બુલિયન એક્સપ્રેશન આપણને ખબર છે. એટલે કે OR ગેટ હોય તો ઇનપુટમાં A એન્ડ B આપો, ધેન આઉટપુટ ઓફ OR ગેટ ઇઝ A પ્લસ B. ઓકે, સો આઉટપુટ મને ખબર છે. ઓકે, મેઇન થિંગ છે આમાં હું OR ગેટની બદલે NOR ગેટનો જ યુઝ કરીશ. એટલે બધી જે બધા ગેટ કન્સ્ટ્રક્ટ કરું છું એમાં બેઝિક ખાલી એક જ ગેટ આવશે, કેવો હશે? NOR ગેટ. એટલા જ માટે આ બંને ગેટથી બીજા રિમેનિંગ ગમે ગેટને રિપ્રેઝન્ટ કરી શકાય. એટલા માટે જેને કયા ગેટ કહેવાય? યુનિવર્સલ ગેટ. ઓકે, યુનિવર્સલ ગેટ્સ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે સ્ટડી કરશું NOR ગેટ માટે. ઓકે, NOR ગેટ છે યુનિવર્સલ ગેટ છે, એટલે કે NOR ગેટની મદદથી આપણે આ બધા ગેટ છે એના બુલિયન એક્સપ્રેશન ડિરાઈવ કરશું. બીજી વસ્તુ એક વસ્તુ મગજમાં રાખજો કે તમારે બધામાં NOR ગેટના જ યુઝ કરશો. ઓકે, નાવ this is first. Okay, second thing, NOR gate and NAND gate, you know that what is the output expression of NOR gate or boolean expression? Okay, A plus B bar, A plus B whole bar, it is the NOR gate output or boolean expression. NAND gate boolean expression is A dot B bar. Okay, you have to keep in mind. Okay, first of all we will represent the OR gate using the NOR gate. Okay, so we will construct the OR gate બટ યુઝિંગ ધ NOR ગેટ. એટલે આપણે જે આ સર્કિટ હશે એમાં બધે NOR ગેટનો જ યુઝ કરેલો હશે. ઓકે, તો જેને કહેવાય યુઝિંગ ધ NOR ગેટ. ઓકે, આઉટપુટ હશે એ સેમ એઝ કેવું હશે? OR ગેટ જેવું હશે. તો આપણે એમ કહી શકાય કે યુઝિંગ ધ NOR ગેટ વી કેન કન્સ્ટ્રક્ટ ધ OR ગેટ. ઓકે, હિયર યુ કેન સી ધેટ ટુ રિપ્રેઝન્ટ ધ OR gate, two NOR gates are used. Okay, first this is the figure or symbol of NOR gate. Okay, A, B, two are inputs. Here bubble represent the bar. Okay, so output of this gate is A plus B bar. Okay, output of first gate is Y dash, which is represented as A plus B bar. But I have to get boolean expression of OR gate. It means that A plus B. That's why I will again apply to this NOR gate. Okay, here you can see that this is the symbol. Okay, this represent that both inputs have a same value. આ બંને ઇનપુટ અહીં જો કનેક્ટેડ છે, એનો મિનિંગ એવો થાય કે તમે બે ઇનપુટ છે આના એને સેમ આપો છો. શું? A પ્લસ B બાર. ઓકે, એનું આઉટપુટ મળશે એટલે શું મળશે? Y. ઓકે, એન્ડ ધેટ Y ઇઝ A પ્લસ B. એટલે આનું આઉટપુટ જે મળશે, ઓકે, ઇનપુટમાં શું આપવાનું છે? A પ્લસ B બાર. ઓકે, બંનેમાં
અને જે આઉટપુટ મળશે એની માથે એ શું મળશે, y equal to a plus b. So here you can see that OR gate, if the input is given a and b to the OR gate, then output is a plus b. ઓકે, એટલે OR ગેટને જો આપણે a અને b ઇનપુટ આપ્યો તો આઉટપુટ a પ્લસ b મળે. સેમ આ NOR ગેટને બે આપણે આવી કોમ્બિનેશન યુઝ કર્યું તો a અને b ઇનપુટ આપો તો મેઇન આઉટપુટ શું મળે છે, a પ્લસ b. સો યુ કેન સે ધેટ યુઝિંગ ધ NOR ગેટ યુ કેન રિકન્સ્ટ્રક્ટ ધ OR ગેટ. ઓકે, એટલે આપણે NOR ગેટની મદદથી OR ગેટ કન્સ્ટ્રક્ટ કર્યું. ને તમે લોજિક સર્કિટમાં જોઈ શકો છો ક્યાંય OR ગેટ નથી, બધા NOR ગેટ જ યુઝ થયેલા છે. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ પ્રૂફ. ઓકે, આપણે અહીંયા જે આપ્યું છું y ડેશમાં ઇનપુટ a પ્લસ b ડબલ બાર આવશે એટલે a પ્લસ b થશે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ OR gate using the NOR gate. Now second thing, we will represent the AND gate using the NOR gate. Okay, to represent the AND gate we have to use three NOR gates. Okay, first, second, third. Here a b. Okay, output of this is a bar, output of this gate is b bar. Okay, now apply a bar b bar to here. Okay, so you can get okay a bar plus b bar whole bar, અહીંયા whole bar છે. Okay, so output is a dot b. Okay, so you know that AND ગેટ હશે બરાબર, એને ડાયરેક્ટલી આપણે a અને b ઇનપુટ દઈએ તો આઉટપુટ શું મળે, a ડોટ b. તો આપણે અહીંયા a ડોટ b આઉટપુટ મળી ગયું એટલે આપણે કહી શકીએ કે યુઝિંગ ધ NOR ગેટ વી કેન કન્સ્ટ્રક્ટ ધ AND ગેટ. ઓકે, એની પછી ગેટ છે NOT ગેટ. ઓકે, સો વી હેવ ટુ પ્રિપેર અ NOT gate using the NOR gate. This is simple represent. Okay, અહીંયા બબલ રહી ગયું છે. Okay, so if you are applying the a as an input here, this is the a. Okay, both input are same a, so output is a bar. Okay, then again NAND gate, we are represent the NAND gate using the NOR gate. Okay, આપણે આમાં ધ્યાન રાખજો NAND gate represent કરીએ છીએ using NOR gate એટલે બધા આવશે NOR gate. You have to keep 4 NOR gates. Okay, combination is just like that. A and b is given to input, so output is a bar b bar. Again a bar b bar is given, so your output is a bar plus b bar bar. Again same inputs are given to both input of this gate. Okay, so output is a bar plus b bar bar bar. Okay, so you will get the same boolean expression as a NAND gate. Okay, this is the representation of XOR gate using the NOR gate. Okay, in this combination 6 NOR gates are required, a 1 2 3 4 5 6. Okay, combination is like this. Okay, a and b is given to first, again a and b is given to second. Okay, the output of these two gates is given as input to this gate. Okay, again output of this gate is given to input as this gate. Both inputs are same. Okay, so at last you will get the a plus round b. Okay, so this is same boolean expression as a XOR gate. Again XNOR gate. Okay, so we are representing the XNOR gate. Okay, using the NOR gate. So this is the combination, at last you will get the a dot b round b. Okay, so this is the boolean expression same as XNOR gate. Second thing I am a બહુ શોર્ટમાં રિપ્રેઝન્ટ કર્યું છે. લેટ છે એવી રીતના કે આનું આઉટપુટ એ બાર હશે, આનું હશે બી બાર. ઓકે, આનું આઉટપુટ હશે એ પ્લસ બી બાર. ઓકે, હવે તમે જ્યારે એ બાર બી બાર આને આપશો આઉટપુટમાં ત્યારે એનું આઉટપુટ હશે આ એને ઇનપુટમાં આપો એટલે અહીંયા જે આઉટપુટ બાર આવશે એ મેં રિપ્રેઝન્ટ નથી કર્યું. બટ તમને ખબર છે કે આ જે ઇનપુટ હશે આ ઇનપુટ હશે બરાબર, એનો બાર ઉપર આવશે એટલે એ વાય ડેશ હશે. પાછું એને સેમ આપો તમે બંને ઇનપુટ, એની વચ્ચે જે પ્રોસેસ થાય લાસ્ટમાં આ આવશે. એટલે તમે આને જો પ્રૂવ કરવું હોય તો લિંક બાય લિંક યુ વિલ એપ્લાય ધ બુલિયન એક્સપ્રેશન ફોર ધીસ ગેટ્સ. ઓકે, એટલે કે આને ઇનપુટ ઉપર બુલિયન એક્સપ્રેશન એપ્લાય કરી શકો અને સિમ્પ્લિફાઈડ કરશો એટલે લાસ્ટમાં તમને આ મળી જશે. ઓકે, બટ વિડીયો બહુ લોંગ થઈ જાય એટલા માટે મેં આમાં સિમ્પલી સર્કિટ જ રિપ્રેઝન્ટ કરી છે બરાબર. બધાના આઉટપુટ પ્રોપરલી રિપ્રેઝન્ટ કર્યા નથી, લાસ્ટ આઉટપુટ રિપ્રેઝન્ટ કર્યું છે. ઓકે, સો યુ કેન ઓલ્સો ચેક ઇટ બાય સેલ્ફ. ઓકે, અને બહુ ઇઝી છે, ઇઝીલી થઈ જશે. ઓકે, નાવ વી આર સ્ટાર્ટિંગ ધ એક્ઝામ્પલ્સ. ઓકે, એક્ઝામ્પલ્સ ઓફ બુલિયન એલ્જીબ્રા or boolean or binary expression. Okay, first of all you have to know that what is the binary or boolean expression. Okay, binary or boolean expression means that expression contains
બાઇનરી ડિજિટ 0 ઓર 1. ઓકે, એટલે કે એની વેલ્યુ હશે, બરોબર, બાઇનરી ડિજિટ એ 0 હશે અથવા તો 1 હશે. અને સેકન્ડ થિંગ, ઇટ કન્ટેન્સ ધ ડિફરન્ટ લોજિકલ ઓપરેટર્સ, એટલે કે પ્લસ, ડોટ, એક્સેટ્રા, ઓકે, બાર, એક્સેટ્રા. સો ઇફ ધીસ ઇઝ given then it is known as binary or boolean expression. Okay, so this is the example of binary expression y equal to ab bar plus ab bar. Okay, so this is one example of binary or boolean expression. Here you can see that two inputs are available, a, b. Okay, this is plus and bar are logical operators and this represents the y, it is output. Okay, so this is one example of binary expression. હવે તમને example, બરોબર, આમાંથી IMP છે, example આવશે, એમાં prove કરવાનું હશે. Okay, you have to prove different binary expression given in that. Okay, so you have to start from LHS, okay, and derive the RHS. So this is the procedure. Now we will move towards one example so you can more clear. This is the example. Okay, ab whole bar plus a plus b whole bar counts complete dot ab bar equal to ab bar. Okay, you have to prove that equation. You have to prove this equation. You can see that one is LHS, second one is RHS. Okay, એટલે આપણે આને સિમ્પ્લિફિકેશન કરવાનું, LHS ને સિમ્પ્લિફાઈ કરશો, બરોબર, બુલિયન લોઝ અને બધું એપ્લાય કરશો અને લાસ્ટમાં જે મળશે એ આન્સર આ આવવો જોઈએ. સો યુ કેન સી ધેટ ધીસ બુલિયન એલ્જિબ્રા ઇઝ પ્રૂવડ. ઓકે, આને જ્યારે તમે સોલ્વ કરો ત્યારે ડિફરન્ટ તમે બુલિયન લોસ અને બુલિયન લોસ ને એ બધું ડીમોર્ગન્સ થિયરમ ને એ બધું સ્ટડી કરી ગયા. ઓકે, એનો યુઝ જ કરવાનો છે, સિમ્પલ. ઓકે, હવે હું આ સેમ થિંગ છે LHS એને આઈ રાઇટ કરું છું. ઓકે, એ બી બાર પ્લસ એ પ્લસ બી હોલ બાર ડોટ એ બી બાર. ઓકે, હવે આને આપણે પ્રૂવ કરશું, લાસ્ટમાં આન્સર આવવો જોઈએ એ બી બાર. આ એ ઉપર બાર નથી. ઓકે, એ બી બાર. ઓકે, નાવ this is ab bar plus a plus b whole bar dot ab bar. Now I am applying the boolean law on this and this. આ તમે boolean law સ્ટડી કરી ગયા. ઓકે, આ boolean law એપ્લાય કરો a dot b bar તો શું થાય, a bar plus b bar. Okay, so boolean law apply on this. Second, again boolean law apply on this. Okay, dot ab bar એમને. હવે સિમ્પલી છે, કાઉન્સને ઓપન કરો. ઓકે, ઓપન ધ બ્રેકેટ. a bar ડોટ એ બી બાર, આનું મલ્ટિપ્લિકેશન હશે એ આની સાથે થશે, અગેન આનું મલ્ટિપ્લિકેશન છે અગેન આની સાથે થશે, અને આ બંનેનું મલ્ટિપ્લિકેશન આની સાથે થશે. બરાબર, કેમ, આ બ્રેકેટની બહાર છે. કે એટલે a બાર ડોટ એ બી બાર, બી બાર ડોટ એ બી બાર એન્ડ પ્લસ a બાર ડોટ બી બાર એ બી બાર. ઓકે, આટલું કમ્પ્લીટ. ઓકે, હવે આપણે આગળ લો સ્ટડી કરીએ, એમાંથી જે લો એપ્લાય થતો એ એપ્લાય કરવાનો. એ બાર ડોટ એ આ શીખી ગયા, આગળ લો હતો. ઓકે, એ બાર ડોટ એ, તો એ બાર ડોટ એ શું થતું હતું, 0. ઓકે, બી બાર ડોટ બી બાર, અહીં કાંઈ વચ્ચે ન હોય એટલે ડોટ હોય. ઓકે, બી બાર ડોટ બી બાર તો શું થશે, બી બાર. અગેન શું છે તો કે એ બાર ડોટ એ બાર ડોટ એ એટલે 0 અને બી બાર ડોટ બી બાર એટલે બી. ઓકે, આ લોઝને આપણે આમાં એપ્લાય કરીએ, વેલ્યુ મૂકીએ એટલે આ તો 0 થઈ જશે, એ બાર ડોટ એ એટલે 0 ઇન્ટુ બી બાર એટલે 0. આઈ 0 થઈ જશે, એ બાર ડોટ એ એટલે 0 ઇન્ટુ બી બાર એટલે 0. તો ખાલી ક્યુ વધશે આ. ઓકે, આમાં બી બાર ડોટ બી બાર એટલે શું છે, એ 1 બી બાર. ઓકે, સો એ 0 પ્લસ એ બી બાર પ્લસ 0. સો આન્સર ઇઝ એ બી બાર. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ RHS. ઓકે, સો આપણે જે RHS હતું એ બી બાર એ ડિરાઈવ થઈ ગયું. ઓકે, so this is the simple process of boolean algebra proving method. ઓકે, આ ધ્યાન રાખજો, આ મોસ્ટ IMP છે, આવશે ચેક. આમાં ક્યારે કયા લોઝ એપ્લાય કરવા એ તમારી ઉપર છે. ઓકે, એમાં એવું નથી કે તમે આ જ લો એપ્લાય કરી શકો, સેમ એક્ઝામ્પલ ડિફરન્ટ મેથડથી પણ થઈ શકતું, બરાબર, પણ લાસ્ટમાં તમને RHS સેમ આવી જવું જોઈએ. ઓકે, અગેન એક એક્ઝામ્પલ લઈ લઈ શોર્ટ. ઓકે, a પ્લસ એ બી ઇક્વલ ટુ એ. આ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ છે, બરાબર, બહુ શોર્ટ છે. a પ્લસ એ બી ઇક્વલ ટુ એ. સ્ટાર્ટ ફ્રોમ LHS, a પ્લસ એ બી. ઓકે, ઓકે, એ કોમન નીકળશે, 1 પ્લસ બી. ઓકે, યુ સ્ટડી ધેટ 1 પ્લસ બી ઇક્વલ ટુ 1. સો આની ઇક્વલ ટુ શું થશે, 1 પ્લસ બી, એની જગ્યાએ 1 એટલે શું આવી ગયું, એ. સો ધીસ ઇઝ ધ RHS. આ બહુ શોર્ટ એક્ઝામ્પલ હતો, બરાબર, ઓપન હતો એ થોડોક લોંગ હતો. અહીંયા જે રૂલ્સ એપ્લાય કરો એ તમને બધા જ રૂલ્સ યાદ હોય બુલિયન એક્સપ્રેશનના, તો જ આ ઇઝીલી સોલ્વ થઈ શકે.
બરાબર. એટલે બુલિયન લોસ છે આગળ આવ્યા એ બધાને રિમાઇન્ડર કરી લેવા. ઓકે.